करी आपण मानकु शुभ संध्या। भारतीय जनसंचार संस्थान आईएमसी तरफ आपण मानकु बेसी स्वागत जनाऊँगी। मु होची डॉक्टर बीरेंची नारायण सेठ, असिस्टेंट प्रोफेसर आईएमसी ढेंकानाल। आज आपण मानकु चाहूँगी गोटे मेसेज दवाई डिस्कसन करी जे ढेंकानाल आईएमसी रे विशेषकर भारतीय संचार संस्थान ढेंकानाल रे हमर दुईटी कोर्स चली। ये हूँ आमर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अंडर रे आईएमसी 1993 मसीह यह स्थापित अच्छी एवं 2093 रु आमर इंग्लिश जर्नालिज्म पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नालिज्म चली एवं 2000 मसीह रे आमर पीजी डिप्लोमा इन ओडिया जर्नालिज्म रे कोर्स एठी इंट्रोड्यूस होईची एवं बर्तमान 2025 होची आमर 25 वर्ष हला आमर 25टा बैच पीजी डिप्लोमा इन ओडिया जर्नालिज्म में पास आउट करी से विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न मीडिया इंडस्ट्री रे बर्तमान कार्यरत एवं विशेष करके आम आलोचना करवा जे पीजी डिप्लोमा इन ओडिया जर्नालिज्म यही विषय यही कोर्सटी कौन यही कोर्सटा जड़े जदि करे केबे करिवो एवं यार कैरियर अपॉर्चुनिटी कौन रही सब आपको जदि जड़े पढ़िला ताले पास कला परे विशेष करके ये कोठी से ता योग्यता अनुसार से नियुक्ति पाइबो। विशेषकर ये कोर्स कौन एक्चुअली समस्त को बेनिफिट करे ता विषय आज आलोचना आम करवा। ये जो पीजी डिप्लोमा इन ओडिया जर्नालिज्म यहाँ हूँ सारा ओडिशा रे विभिन्न यूनिवर्सिटी आमर मास्टर डिग्री कोर्स अच्छी किंतु ओडिया भाषा रे आमर जर्नालिज्म हूँ भारतीय जनसंचार संस्थान रे 2000 मसीह ये आम इंट्रोड्यूस एवं ये पीजी ओडिया जर्नालिज्म रे पढ़ाई विशेषकर योग्यता कौन हूँ आपन जदि जड़े ग्रेजुएट चाहे आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो जदि आप अच्छा ग्रेजुएट ताहले +3 पर आपन ये कोर्स पे अप्लाई करें से यार गोटे एंट्रांस होची एवं एंट्रांस हला पर साक्षात्कार भी होची। तो प्रवेशिका परीक्षा पर जो माने क्वालिफाई हे साक्षात्कार से माने परीक्षा रे पास होगा जरूरी एवं विशेष करके जदि आप ग्रेजुएट होती ए कोर्स पे आप अप्लाई करें एवं से आमर चलित वर्ष मार्च 3 तारिख पर विज्ञापन बाहर सारी बर्तमान समस्त एप्लिकेशन पकाउछंती एवं एप्रिल 28 तारिख पर्यंत ये एप्लिकेशन डेडलाइन रही। आउ विशेष करके हम देखा यार बयस कौन एक्चुअली आपणकर जब 25 वर्ष भितर जड़े कैंडिडेट अप्लाई करें आवेदन करें एवं जदि से SC ST कम्युनिटी होते जो भाई भौणी मैंने से 30 वर्ष पर्यंत से अप्लाई करें एवं एठी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकानाल रे आमर ये कोर्स टी पढ़ाई जो मैंने पढ़े सब प्रकार सुविधा सुजोग रही। सुविधा सुजोग अर्थात पिला थरे एडमिशन हला परे से स्मार्ट क्लासरूम तो रही एवं लाइब्रेरी फैसिलिटी भी रही एवं रीडिंग रूम भी फैसिलिटी रही ऑडियो विजुअल ब्लॉग भी अच्छी एवं ऑडियो रेडियो प्रैक्टिस करने रेडियो न्यूज प्रैक्टिस करने तार ब्लॉग स्वतंत्र रही हॉस्टेल सुविधा रही बालक और बालिका मानी स्टूडेंट मानी सब सुविधा रही एवं बहुत सुंदर कैंपस जोटा को कहूँ इंग्लिश रे आईएमसी इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ पानी ओहला पर्वत तेणु ग्रीन एनवायरनमेंट भितर ये सहर मध्य ये स्थापित होईची एवं 1993 मसीह आज पर्यटन ये फंक्शन करुच्ची एठी जो माने इंग्लिश जर्नालिज्म पढ़ी बा ओडिया जर्नालिज्म भी पढ़ी एठू पास आउट होला परे से विभिन्न प्रकार बर्तमान आलोचना करिया को जगह से वास्तव में चाकरी पाई एवं कैरियर अपॉर्चुनिटी से पाई एवं कौन करुछंती मध्य यार केस स्टडी आउ सक्सेस स्टोरी भितर हम देखा यहाँ एठी जिते गुड़े सब जाती किए रेडियो पे जाती किए डिजिटल पे डिजिटल मीडिया पे जाती इंटर्नशिप पर तापर से माने विभिन्न जगह में चाकरी पाती। ये कोर्सटा करिया द्वारा आप विशेष भाव में कौन एक्चुअली आपन सुविधा सुजोग रही विशेष करके अच्छी जड़े जदि कोर्सटा कला ताहले आमर छापा गणमाध्यम अर्थात प्रिंट मीडिया रे जोटा खबर कागज आम जो देखुचे खबर कागज प्रकाशित होची डेली पेपर होची एवं विभिन्न मैगजीन्स पब्लिश होची से चाहिए चाकरी सुजोग पाइपर एवं से खबर कागज गोटे डिजिटल यूनिट अच्छी से डिजिटल यूनिट रे से चाहिए डिजिटल मीडिया चाकरी पाइपर कहीं
এই ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, ନଲେଜ ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଦରକାର ସେଇଠି ଡେଭଲପ୍ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠିଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବି ପଢ଼ାନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କରାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହିଛି। এই ইলেকট্রনিক টিভি চ্যানেলস আমার রয়েছে, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মধ্যে আপনারা দেখবে আইএমসির বহু স্টুডেন্টস বর্তমান সেটি কার্যরত। এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও, অল প্রসার ভারতী অন্ডারে যে অল ইন্ডিয়া রেডিও দূরদর্শন রয়েছে ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଠି ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। এবং বিশেষ করিকি কম্ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ, ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ହେଉଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଆର୍ଓ ହିସାବରେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାକିରିର ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କଲା ପରେ, ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ OPSC ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ OIS ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ସେଠୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ SDPRO ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ PRO ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ତାକୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ NGO ଅଛି, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର ପିଲା ମଧ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବି ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଚାକିରି ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମର ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିବା IMC, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କୋର୍ସ ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍କୁ ଯେତିକି ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ବି ସେପାରେଟ୍ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପଢ଼ା ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷା ବି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ବି ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତିକି ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ OLMକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଛି, 30,000 40,000 ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ସାଲାରୀର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡିଫର୍ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ ଟୁ କମ୍ପାନୀ, ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଏହାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକତା ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖାହେଉଛି ଆଗ୍ରହ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଲିଙ୍କ ବି ଚାହିଁଲେ ମାଗିପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ IMCକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫର୍ମ ଭରିକି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜ, ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ସେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କୋରି ଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ସ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଏ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ, এই ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଏଠି ଆକାଡେମିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବି କରାଯାଏ, ଡାଉଟ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ IMC ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଲି। ବହୁତ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଏ ଖବର ପାଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖବର ବି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।